So in the class let us begin our fourth unit called continuity. It is continuous functions பத்தி நம்ம இப்ப discuss பண்ண போறோம். Okay, so continuity. Okay, so let me begin with the definitions. The definitions already we have discussed. இருந்தாலும் will build a theorem proof of the probability. Let us discuss the definitions. Okay, so definition முதல்ல இப்போ எதுக்குள்ள definition படிக்க போறோம் அப்படின்னா limit of a function, continuity இல்ல limit of a function. Okay, so that is limit of a function. இதுதான் முதல்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ எப்படின்னு பார்க்கலாமா? ஸோ let capital X, ஓகே, இதில் உள்ள மெட்ரிக் வந்து என்னன்னா I call it dx இப்படின்னு ஒரு செட்டு, and capital Y, dy be two metric spaces. Okay, let D be a subset of X. Let D be a subset of X. Okay, and F be a function from எங்க இருந்துங்கன்னா D ல இருந்து Y க்கு போற மாதிரியான ஒரு function. Be a function. Okay, so let x naught be a limit point of யாரு d உடைய லிமிட் பாயிண்ட். ஓகே, d உடைய லிமிட் பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட் ஏன் லிமிட் பாயிண்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்குலாம் I'll tell you the reason. Okay, so let x not be a limit point of capital D. Okay, then we say that okay, அதுக்கு முன்னாடி let x not be a limit point of capital D, and நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். let y not belongs to capital O. Let y not belongs to capital O. We say that இது என்ன அப்படிங்கிறது பாருங்க. we say that is f approaches, I call it b, f of x approaches to y naught as x approaches to x naught. Okay, we say that f of x approaches to y naught as x approaches to x naught. அந்த notation எப்படி சொல்லணும்னா notationally, okay, notation that is notationally எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா I call it like this is a limit extending to x naught. This is f of x which is equal to y naught. இப்படி நான் சொல்றேன். Okay, நான் இன்னும் இதை டிஃபைன் பண்ணல. we say that f of x approaches to y naught as x approaches to x naught if இப்பதான் கண்டிஷன் ஆரம்பிக்க போறேன். என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா that is for every epsilon positive, epsilon positive there is a stage. Okay, there is a stage. இந்த இடத்துல ஸ்டேஜ்ங்கிறது யாருன்னா delta. Okay, this will be positive such that the condition சொல்லட்டுமா, that is such that whenever 0, okay, எப்படி இருக்குமா,
uh, whenever okay, x belongs to capital D with the condition that 0 which is strictly less than modulus கிடையாதுங்க இங்க distance இல்லையா. So I'll have dx இது x உள்ள மெட்ரிக். okay, whenever x க்கும் x நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து டெல்டா விட கம்மியாக இருக்குன்னா this must imply that distance between இது எங்க உள்ள distance y உள்ள distance. okay, that is f of x க்கும் என்னுடைய y நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மியா இருக்கணும் epsilon ஓட கம்மியா இருக்கணும். okay, for every epsilon positive, that is we can find a delta positive which satisfies this condition. எப்போம்லாம் x belongs to D and 0 இது ஏன் அப்படி சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த x நாட் வந்து உங்க D ல இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதை எக்ஸ்க்ளூட் பண்றதுக்காக நான் பண்ணியிருக்கேன் 0 strictly less than அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். So 0 which is strictly less than dx of x comma x naught which is less than delta. Whenever distance between x க்கும் x நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து டெல்டாவோட கம்மியாக இருக்கும்போது then we must have distance between f of x க்கும் y நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் epsilon ஓட கம்மியாக இருக்கும். இப்படி இருந்தால் then we say that limit extending to x naught f of x which is equal to y naught. இதான் definition. okay, so we'll come back to here. okay, so இது வேணா தனியா இருக்கலாம். I'll call it to be ஒரு சின்னதா ஒரு rectangle போட்டுக்கிறேன். okay, so this is the definition. so இந்த definition மறுபடியும் நீங்க recall பண்ணி பாருங்க. that is for every epsilon positive there is a delta positive such that whenever x belongs to D and 0 strictly less than distance between x comma x naught which is less than delta, that must imply that distance between f of x க்கும் y naught க்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மியா இருக்கணும் epsilon விட கம்மியாக இருக்கணும். இப்படி இருந்ததுன்னா then we say that limit extending to x naught f of x which is equal to y naught. அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா f of x approaches to y naught whenever x approaches to x naught. இது அதனுடைய definition. okay, okay, so this is definition 4.1. okay, so this is definition 4. sorry, this is definition 4.1. okay, okay, now we'll go for a straight on theorem. okay, so what is the theorem? okay, so we'll go to the theorem 4.2. so theorem 4.2. let us prove theorem 4.2. okay, before proving theorem 4.2 let me use the negation of the above statement. okay, that is note that negation of a definition is as important as the definition. okay, so நம்ம ஒரு தியரத்தினுடைய ஒரு டெஃபினேஷன் படிக்கும்போது அந்த டெஃபினேஷனுடைய நெகேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் we need to study. okay, okay, now let me state what is this. okay, we know that when limit extending to x naught f of x equal to y naught, which implies that for every epsilon positive there is a delta positive such that whenever 0 strictly less than distance between x comma x naught which is less than delta, that would imply that distance between f of x comma y naught which is less than epsilon. so in the condition நமக்கு தெரியும். okay, இப்போ நான் இன்னொரு negation எழுதுறேன். okay, so what is the definition for this condition? so limit extending to x naught this f of x which is not equal to y naught. what is the definition of this fellow? இங்க என்ன சொல்லியிருக்கேன், எந்த எப்சிலான் கொடுத்தாலும் we can find a delta. okay, அப்போ இதனுடைய negation வந்து என்னது, there is an epsilon positive and no delta will work this condition. okay, அப்போ நம்ம எழுதலாமா இதனுடைய negation வந்து என்னது அப்படின்னா that is if and only if there is a delta, there is
a delta positive, sorry, epsilon positive, there is an epsilon positive, okay, such that, okay, such that, and there is no delta positive, okay, நமக்கு வந்து there exist அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா, அப்ப இங்க வந்து என்னது அப்படி கிடைக்காது, okay, there is no delta positive such that this condition, இந்த கண்டிஷன் அப்படி எழுதிட்டுமா, x belongs to D, okay, there is no, இதான் ரொம்ப முக்கியம், there is no delta positive, that is 0 which is strictly less than distance when dx comma x naught which is less than delta, that would imply that distance between f of x க்கும் என்னுடைய y நாட்டுக்கும் இடையில உள்ள தூரம் வந்து எதை விட பெருசா இருக்கும், சரி, இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது, ஓகே, that is which is less than epsilon, okay, there is no delta, நீங்க எந்த நம்மளால ஒரு டெல்டா கண்டுபிடிக்க முடியாது for this epsilon, இங்க என்ன சொல்லிருக்கோம், நீங்க எந்த எப்சிலான் கொடுத்தாலும் நம்மளால ஒரு டெல்டா கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி. அதனுடைய நெகேஷன் என்னது, there is epsilon positive, ஒரு எப்சிலான் நமக்கு கிடைக்குமோ அதுக்கு எந்த டெல்டாவும் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது, okay, there is no delta positive which satisfy this condition. அப்படினா என்ன அர்த்தம், இது இன்னும் கொஞ்சம் அழகா எழுதுறேன், okay, that is if and only if இதுக்கு இன்னொரு மீனிங் என்னன்னா, no delta அப்படினு சொல்றது பதிலா அழகா எழுதுறேன் பாருங்க, there is an epsilon positive, there is an epsilon positive, okay, no delta அப்படிங்கிறது அதுக்கு பதிலா என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, for any delta positive this condition does not hold ன்னு எழுதிட்டுமா, அப்போ there is an epsilon positive such that for any delta positive நீங்க எந்த delta positive கொடுத்தாலும் இந்த கண்டிஷன், ஓகே, நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன், so this condition does not hold அப்படின்னு எழுதிட்டுமா, so control C, control V, this condition does not hold, okay, இதை விட கொஞ்சம் சிறுசா இருக்கு, this condition does not hold, okay, does not holds, okay, நீங்க எந்த எப்சிலான் கொடுத்த எந்த டெல்டா கொடுத்தாலும் இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகாது. இது என்ன சொல்லுது, இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, பாருங்க, இது வந்து அது அப்படின்னா எக்ஸ் நாட், இது வந்து எக்ஸ் நாட், இது வந்து என்னது ஒய், ஓகே, ஐ draw it in figure, okay, so இங்க பாருங்க, இது வந்து என்னுடைய எக்ஸ், இது கேபிட்டல் எக்ஸ், இது என்னுடைய ஒய்ன்னு சொல்லுவோம், இது என்னுடைய ஒய், சப்போஸ் டி இதுதான் டி வச்சுக்கோ, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டின்னு எடுத்துக்கிறேன், நோ ப்ராப்ளம். சப்போஸ் இந்த இடத்துல என்னுடைய எக்ஸ் நாட் இருக்கு, ஓகே, இந்த இடத்துல என்னுடைய ஒய் நாட் இருக்கு, அப்போ இந்த டெஃபினேஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, நம்மளால எப்சிலான் ரேடியஸ்ல ஒரு டெல்டா ரேடியஸ்ல ஒரு வட்டம் வரைஞ்சோம்னா, வட்டம், ஓகே, இது யாரு டெல்டா ரேடியஸ், இது டெல்டா ரேடியஸ், இங்க எப்சிலான் ரேடியஸ்ல ஒரு வட்டம், okay, so this is epsilon radius. அப்போ அதாவது இதை நம்ம அர்த்தம் சொல்லணும்னா, suppose it is given, okay, என்ன கொடுத்துருக்காங்க, y நாட் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, எப்சிலான் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அப்போ இப்படி ஒரு வட்டம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, then we can find delta அப்படின்னு ஒரு ரேடியஸ் கிடைக்கும் என்னால. இந்த இடத்துல ஒரு டெல்டா ரேடியஸ்ல ஒரு வட்டம் வரைஞ்சீங்கன்னா, ஒரு வட்டம், இந்த வட்டம் இருக்கு, ஓகே, நம்மளால இது கிடைக்கும், தட் மீன்ஸ் எப்சிலான் கொடுத்துருக்காங்க, டெல்டா கிடைக்கும், இங்கனக்குள்ள எந்த எக்ஸ் இருந்தாலும் என்னுடைய எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எங்க இருக்கும், இதுக்குள்ள இருக்கும், ஸோ திஸ் இஸ் த டெஃபினேஷன், ஐடியா புரியுதா? ஸோ நீங்க நம்மளால ஒரு டெல்டா கண்டுபிடிக்கணும், இதுல எங்க சப்போஸ் இதுல இந்த இடத்துக்குள்ள ஒரு யூ அப்படின்னு இருந்ததுன்னா எஃப் ஆஃப் யூ இங்க கூட இருக்கும், திஸ் இஸ் எஃப் ஆஃப் யூ, ஓகே, ஸோ இதான் ஐடியா, இதான் இந்த கண்டிஷன். அப்போ இந்த கண்டிஷன் டஸ் நாட் ஹோல்டுன்னு அர்த்தம், இங்க இந்த கண்டிஷன் அழகா சொல்லுவாங்க, எக்ஸ் நாட்டை சென்டரா வச்சு வரையக்கூடிய ஒரு வட்டத்துல நம்மளால ஒரு வட்டம் கண்டுபிடிக்கணும், இந்த வட்டத்தில் உள்ள எந்த புள்ளியும் இந்த இடத்துக்கு மேப் ஆகும், ஓகே, so this is a function, okay, are you getting? I'll repeat again, நான் திருப்பி சொல்றேன் பாருங்க, okay, நான் ரிப்பீட் பண்றேன் பாருங்க, சப்போஸ் இங்க x நாட்டுங்கிற எலமெண்ட் இந்த இடத்துல இருக்கு, so
we are having x naught. Okay, so x naught, this is my x naught and this is my y naught. Okay, this is my y naught. எப்சிலான் அப்படின்னு ஒரு ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இதான் எப்சிலான். ஓகே, எப்சிலான். அப்போ இதை சுற்றி என்னால் ஒரு வட்டம் வரைய முடியும். ஓகே, இதை சுற்றி என்னால் ஒரு வட்டம் வரைய முடியும். அப்போ இந்த எப்சிலானுக்கு தோதுவாக we can find a delta positive. ஓகேங்களா, ஒரு டெல்டா நமக்கு கிடைக்கும். யாரை சுற்றி? என்னுடைய எக்ஸ் நாட்டை சுற்றி என்னால் ஒரு டெல்டா வரைய முடியும். ஓகேங்களா, such that இதில் எந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் கொடுத்தாலும் என்னுடைய எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எங்கே இருக்கும்? இந்த வட்டத்துக்குள்ளே வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் மை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். ஓகே, சப்போஸ் இங்கே யூ அப்படின்னு ஒரு எலமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் யூ இங்கே இருக்கும், எஃப் ஆஃப் யூ. ஓகே, இசட் அப்படின்னு ஒரு எலமெண்ட் இருந்ததுன்னா எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் வில் பி ஹியர். ஓகே, எஃப் ஆஃப் இசட். இதான் அதனுடைய அர்த்தம். ஓகே, அப்போ இந்த வட்டத்துக்குள்ள உள்ள எல்லா புள்ளிகளும் இந்த வட்டத்துக்கு போகும். ஓகே, இதான் ஸ்டேட்மெண்ட். இது நடக்காதுன்னு என்ன அர்த்தம்? நம்மளால வட்டம் வரைய முடியும். இந்த டெல்டா ரேடியஸ்ல நீங்க எந்த டெல்டா கொடுத்தாலும் நம்மளால ஒரு வட்டம் வரைய முடியும். ஓகேங்களா, அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை என்ன அர்த்தம்? நீங்க எந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சாலும், எந்த ரேடியஸ்ல டெல்டா ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சாலும் அதுல ஒருத்தர் இருப்பான். இந்த டெல்டா ரேடியஸ்ல ஒரு ஐ கால் இட் பி எக்ஸ் டெல்டா. எக்ஸ் டெல்டான்னு ஒருத்தர் இருப்பான். அவன் என்ன பண்ணுவான்? இந்த வட்டத்துக்குள்ள வர மாட்டான், வெளியே போயிடுவோம். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டெல்டா. ஓகே, இதான் அர்த்தம். ஓகே, ஐ வில் ரிப்பீட் அகைன், நோ ப்ராப்ளம். நம்ம திருப்பி சொல்றது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ஸோ திருப்பி சொல்ற பாருங்க. we are having point y நாட் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ y நாட் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தாச்சு. அதை சுற்றி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? எப்சிலான் ரேடியஸில் ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் மை எப்சிலான் ரேடியஸில் ஒரு வட்டம். ஓகே, ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிருக்கேன். ஓகே, தென் இதுக்கு நமக்கு வந்து எக்ஸ் நாட் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மை எக்ஸ் நாட். அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த நம்மளோட டெஃபினேஷன், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஒரு வட்டம், இந்த எப்சிலான் ரேடியஸ்ல ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிருக்கீங்க. இதை வச்சு ஒய் நாட்டை சென்டரா வச்சு இந்த எப்சிலான் ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சிருக்கீங்க இல்லையா? அப்போ இந்த வட்டத்துக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா என்னால் ஒரு ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். யாரு? டெல்டா. திஸ் இஸ் மை ரேடியஸ். ஓகே, இந்த டெல்டான்னு ஒருத்தர் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும். அவனை வச்சு இங்க ஒரு வட்டம் வரைங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மை டெல்டா ரேடியஸ். இவனை சுத்தி இங்க வட்டம் வரைஞ்சீங்கன்னா இந்த வட்டத்துல நீங்க எந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் எடுத்தாலும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எதுக்குள்ள வந்துடும்? இதுக்குள்ள வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் மை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் மை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். எக்ஸ் வில் மேப் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். அது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த பாலுக்குள்ள வரும். அப்படின்னு இந்த வட்டத்துக்குள்ள நீங்க எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் சப்போஸ் ஹேவிங் திஸ் இஸ் மை இசட் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் இசட் எங்க இருப்பானோ இங்க இருப்பான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மை எஃப் ஆஃப் இசட். ஓகே, இதுல எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் இந்த வட்டத்துக்குள்ள வந்துடும். இஸ் இட் ஓகே? இதுதான் என்னோட டெஃபினேஷன், லிமிட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷன். அப்ப இங்க என்ன சொல்றேன்? சாரி, இந்த கேஸ் நெகேஷன்ல என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, this does not hold அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படின்னா நீங்க எந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சாலும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னா, எனக்கு இங்க ஒரு கல்பிரேட் இருக்கான். யாரு அப்படின்னா இவன் ஒருத்தர் தான். இந்த இடத்துல ஒருத்தர் தான். இவன் யாரு? எக்ஸ் டெல்டா அப்படின்னு ஒருத்தர் தான். இந்த டெல்டாக்கு தோதுவா வரும். எல்லாரும் இந்த பாலுக்குள்ள போகணும். அது நெகேஷன். அதனுடைய நெகேஷன் வந்து என்னது அப்படின்னா, இங்க உள்ள இல்ல ஒருத்தன் இந்த பாலுக்குள்ள வர மாட்டான். கரெக்டா? அப்ப இங்க எக்ஸ் டெல்டான்னு ஒருத்தன் நினைப்பான். அவன் இங்க வர மாட்டான். அவன் இந்த பாலை விட்டு வெளியே விட்டுவான். அப்ப யாரு? எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டெல்டா இங்க இருப்பான். இதான் நெகேஷன். டஸ் நாட் ஹோல்ட் அப்படிங்கிறது இதான் நெகேஷன். சப்போஸ் சார் இந்த டெல்டா வேண்டாம் சார், இதோட கொஞ்சம் சுருக்கி போடுங்க சார் டெல்டாவை அப்படின்னா ஃபைன். அப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு குட்டியா ஒரு டெல்டா போட்டுக்கிட்டுமா? ஸோ இதுதான் இப்போ எனக்கு கிடைச்சிருக்க ஒரு வட்டம். ஓகே, இதுதான் எனக்கு புதுசா ஒரு டெல்டா கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, இதுதான் எனக்கு புது டெல்டா. அப்ப இங்க உள்ள எல்லாரும் இதுக்குள்ள போயிட்டாங்கன்னா கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். அப்போ டஸ் நாட் ஹோல்ட் இல்லையா? அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இதுக்குள்ள ஒருத்தர் இருக்கான், புதுசா ஒருத்தர் இருக்கான். இவன் எங்க மேப் ஆவானா இங்க மேப் ஆயிடும். ஓகேங்களா? இவன் இந்த பாலுக்குள்ள வர மாட்டான். அப்போ இது என்ன அழகா சொல்லணும் அப்படின்னா, I'll write it in this way. That is for every delta positive, okay, there is
x delta எதுக்குள்ள இருப்பான் belongs to இல்லனா அந்த பால்னு சொல்லிட்டு ரைட் வச்சுக்கோங்க ball with the center x0 radius delta ல இருப்பான் ஆனா அது எதுவாக இருக்க மாட்டான் x0 ஆக இருக்க மாட்டான் கரெக்ட்டா ஏன்னா நம்ம அங்கேயே x0 வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டோம்ல x0 ஆக இருக்க மாட்டான் such that this f of x delta which is does not belongs to யாரு ball with y0 radius epsilon okay y0 radius epsilon இந்த இடம் புரியுதா நெகேஷன் வந்து இதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நான் திருப்பி சொல்றேன் டசன்ட் மேட்டர் இந்த கான்செப்ட் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் ஓகே என்னாச்சு okay. So I'll repeat the case statement. Okay. So limit extending to x naught this f of x which is equal to y naught. இந்த மொத்த கதையெல்லாம் f x y is metric space அந்த கதையெல்லாம் நீங்களே வெச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா so if and only if இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படினா for every epsilon positive for every epsilon positive there is a delta positive such that what I can write அப்படினா this is okay 0 which is less than distance between இது x உள்ள distance okay x க்கும் x0 க்கும் உள்ள தூரம் டெல்டா விட கம்மியாக இருக்கும் பொழுது of course என்னுடைய x வந்து எதுல இருக்கணும் உங்களுடைய டொமைன்ல d ல இருக்கணும் okay this must imply that a distance between இது எங்களோடது y லோடது okay so f of x க்கும் என்னுடைய y0 க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மியா இருக்கணும் எப்சிலான் விட கம்மியாக இருக்கணும் இதை இன்னொரு வகையில சொல்ல போனோம்னா that is okay இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படினா மறுபடியும் இதை திருப்பி எழுதுங்க தப்பு கிடையாது for every epsilon positive for every epsilon positive there is a delta positive such that இந்த லைனை நான் இப்படி எழுதுறேன் பாருங்களேன் for every x belongs to ball with the center x0 radius delta ஆனா எதுவாக இருக்க கூடாது என்னுடைய x0 ஆக இருக்க கூடாது ஓகே அதான் இதுவும் ஒண்ணுதான் இதுவும் ஒண்ணுதான் இது ரெண்டும் ஒண்ணுதான் this must imply that இது என்னது அப்படினா this f of x belongs to ball with the center y0 radius epsilon y0 and radius epsilon இதான் இதனுடைய அர்த்தம் ஓகே சோ இதை இன்னும் ஒரே லைன்ல எழுதலாம் அப்படினா that is மறுபடியும் எழுதுறேன் for every epsilon positive there is a delta positive such that இப்ப எழுதிடுமா இத ரெண்டு இங்க பாருங்க இதுல எந்த x கொடுத்தாலும் f of x இங்க இருக்கும்னு சொல்லணும்னா அப்போ I can write this is a function f of this domain okay ball with the center x0 radius delta set minus singleton x0 which is contained in ball with the center y0 radius epsilon இதெல்லாம் ஒரே ஸ்டேட்மென்ட் தான் ஏன்னா இப்போ இந்த ஸ்டேட்மென்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே அப்ப எந்த x இந்த பால்ல கொடுத்தாலும் f of x இதுக்குள்ள இருக்கும் ஓகே now let us come to the negation எழுதலாமா so now we claim that this is a limit extending to x0 this f of x which is not equal to y0 இதுக்கு ஃபார்முலா எழுதுறேன் if and only if okay that means in the condition satisfied நான் இத மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் okay so this condition must not satisfy அப்படினா என்ன அர்த்தம் நீங்க எல்லா எப்சிலானுக்கும் அப்படினா நெகேஷன்ல வரும்போது என்ன பண்ணனும் there exists an epsilon okay if and only if that there is an epsilon
there is an epsilon positive, okay, such that, okay, such that such that such that இந்த கண்டிஷன் எழுதிட்டுமா, this fellow, such that such that இது எழுதிட்டுமா, the condition does not hold, such that there is no இதான் ரொம்ப முக்கியம், there is no delta positive such that I may write this, இந்த fellow அப்படியே எழுதிக்கிறேன். ஓகே, காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டுமா. So I'll make it be like this, control C, there is no such that this condition must hold. Okay, so limit extending to x naught f of x not equal to y naught na இந்த condition. இதை நான் திருப்பி இன்னொரு திருப்பி அழகா எழுதுறேன். என்னது அப்படின்னா, there is no delta கிடையாது சார், எந்த டெல்டா கொடுத்தாலும். அப்போ if and only if நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, there is an epsilon positive such that இதுல என்ன சொல்றேன், நம்மளால இந்த மேல கண்டிஷன்ல வந்து என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, நம்மளால ஒரு டெல்டா கண்டுபிடிக்க முடியும் such that அந்த டெல்டால வரக்கூடிய வட்டத்தில் உள்ள எல்லாருமே இங்க வந்துருவாங்க. அப்ப அதனுடைய நெகேஷன் என்னது, நீங்க ஒரு வட்டம் வரைஞ்சீங்கன்னா அந்த வட்டத்துல ஒருத்தன் இந்த பாலுக்குள்ள வர மாட்டான், ஓகேங்களா, அதுல ஒரு கல்பரேட் இருப்பான், அவன் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண மாட்டான். ஓகே, தட் மீன்ஸ் இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எக்ஸ் நாட் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இந்த இடத்துல டெல்டா ரேடியஸ். ஓகே, இவனை எங்க பாயிண்ட் எடுத்தாலும் எங்க வந்துருவான், இந்த பாலுக்குள்ள வந்துருவான். கரெக்டா, இது யாரு, ஒய் நாட்டுங்கிற பாலு, இது எப்சிலான் ரேடியஸ், இது டெல்டா ரேடியஸ். கண்டிஷன் இருந்தது there is a delta அப்படின்னா இந்த பாலுக்குள்ள எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் இவனோட இமேஜ் எதுல இருக்கும், இந்த பாலுக்குள்ள இருக்கும். அப்ப there is no delta என்ன அர்த்தம், இதுக்குள்ள ஒருத்தர் இருக்கான், அவன் என்ன பண்ணுவான், வெளியே மேப் ஆயிடுவான், இதுக்கு இந்த பாலுக்குள்ள இருக்க மாட்டான். அதான் ஓகே. அப்ப அதைத்தான் நாங்க சொல்றேன், there is an epsilon positive such that for each delta positive there is x delta, இது எங்க இருப்பான், இந்த செட்டுக்குள்ள இருப்பான், இந்த செட்டுக்குள்ள இருப்பான். கரெக்டா, belongs to ball with the center x naught radius delta. எதா இருக்க முடியாது, x naught ஆக இருக்க முடியாது. ஓகே, but this fellow இந்த fellow குள்ள இருக்க மாட்டான், that is f of x delta. இவன் எதுக்குள்ள இருக்க மாட்டான், does not belongs to ball with the center y naught and radius epsilon. கரெக்டா, இங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன், இங்க மேல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன், நீங்க எந்த பாயிண்ட் கொடுத்தாலும் அவரோட இமேஜ் இதுக்குள்ள இருப்பான். அப்போ எந்த பாயிண்ட் கொடுத்தாலும் அதோடைய நெகேஷன் வந்துருது, there is a point in this domain, இந்த பால்ல ஒரு பாயிண்ட் இருப்பான், அவன் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண மாட்டான். கரெக்டா, அதான் எழுதியிருக்கேன். அப்ப இதை இன்னும் அழகா எழுதலாம் அப்படின்னா, if and only if there is an epsilon positive, okay, such that for each epsilon positive, delta positive, there is an x delta belongs to இப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா there is an x delta, okay, belongs to D, satisfying என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த x delta அந்த பால்ல இருக்கா, x delta belongs to this ball அப்படின்னு அர்த்தம், 0 which is strictly less than distance between இது x உள்ள distance. ஓகே, x deltaக்கும் x நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மியா இருக்கும், என்னோட டெல்டாவோட கம்மியா இருக்கும். ஓகே, பட் என்னது, distance between y. ஓகே, இது எங்க உள்ள distance, y உள்ள distance. f of x deltaக்கும் என்னுடைய y நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட பெருசாயிரும், which is greater than or equal to epsilon. Okay, so this is the negation. The negation நல்ல புரியுதா அப்படிங்கறத செக் பண்ணிக்கோங்க. Okay, so I'll just go to this fellow. என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, limit extending to x naught f of x equal to y அப்படிங்கறது டெஃபினிஷன் என்னதுன்னா, for every epsilon, இந்த இடத்துல for every, இதான் ரொம்ப முக்கியம், for every epsilon positive there is a delta positive which satisfies this condition. Okay, இதே இது negation வந்து என்னதுன்னா,
there is an epsilon, positive, and there is no delta. அப்படிங்கிறது பதிலா நீங்க எந்த டெல்டா கொடுத்தாலும் நம்மளால ஒரு பாயிண்ட் x டெல்டான்னு ஒருத்தர் கண்டுபிடிக்க முடியும். அவனுக்கும் x நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் டெல்டாவோட கம்மியாக இருக்கும். ஆனா f of x டெல்டாக்கும் y நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் எதோட பெருசாயிரும்? எப்சிலனோட பெருசாயிரும். So this is the negation. Okay, so negation நீங்க கட்டம் போட்டு வச்சுக்கணும். Okay, so we'll write it in separately. Okay, so that is limit x tending to x naught f of x which is not equal to y naught. Okay, y naught if and only if I call it அது அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டுமா. if and only if இதுவும் முக்கியம். ஓகே, நம்ம டெஃபினேஷன் எப்படி படிக்கிறோமோ அதே மாதிரி control C control V, this is also true. இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay, fine. இதையும் கட்டம் போட்டு வச்சுக்கிறோம். box. ஏன்னா நான் இப்போ வந்து இந்த நெகேஷன் பண்ணும்போது நான் இந்த தியரத்தை தான் நான் யூஸ் பண்ண போறேன். இந்த தியரம் ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு இந்த நெகேஷன் கான்செப்டை யூஸ் பண்றேன். ஓகே ஓகே, now let us go to the theorem 4.2. இப்போ ப்ரூஃப் பண்ணலாம் theorem 4.2. ஓகே, so theorem 4.2. Okay, so as usual முதல்ல full கதையெல்லாம் எழுதிட்டுமா. என்ன கதை அப்படின்னா let I'll take this. Okay, so let capital X comma capital Y be metric spaces, and D is a subset of X. Okay, let P be P vector, I call it some X naught. Okay, let X naught belongs to capital X be a limit point of arrow limit point D limit point, and I call it to be Y naught is an element in capital Y. Let F is a function from எங்கிருந்துங்க D ல இருந்து Y க்கு போற மாதிரியான ஒரு ஃபங்க்ஷன். Let F be a function from D to Y. Okay, then this is the statement. Then என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா limit x tending to x naught f of x which is equal to y naught if and only if we are going to show that என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா that is limit n tending to infinity f of xn which is equal to y naught for every sequence யாரு xn in capital X such that xn converges to x naught. xn converges to x naught. Okay, so this is the statement. இங்க it is a function of a limit definition. இது வந்து என்னது sequence condition. ஓகேங்களா, இது வந்து sequence convergence. இது function உடைய convergence. ஓகே, limit of a function, இது limit of a sequence. so இது ரெண்டுமே equal. okay, in a metric space if it is this condition hold ஆகுதுன்னா இதுவும் நடக்கும். okay, அப்போ that is the limit of f of x is y naught as x tending to x naught is equal to saying that f of xn will converges to y naught whenever xn converges to x naught. இப்படி இது ரெண்டும் ஒரே இதுதான். ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபபிளி நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஃபார் எவ்ரி எப்சிலான் பாசிட்டிவ் தேர் இஸ் அ டெல்டா பாசிட்டிவ் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும். பட் இந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஈஸிலி யூ கேன் ஷோ நிறைய ப்ராப்ளத்தை வந்து இந்த ஐடியாவை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம்.
Okay, so let us go to the proof. Okay, proof. Proof. சரி, முதல்ல இதை அசியூம் பண்ணிக்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதை அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, assume that assume that this condition must hold. Okay, என்னது? Limit extending to x naught f of x which is equal to y naught. இந்த கண்டிஷன் ஹோல்ட் ஆகுது. ஓகேனா அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறேன்? let xn be a sequence. So let xn be a sequence in எங்க x ல. okay, such that what we are having is this xn converges to x naught. இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா this f of xn converges to y naught. இதை ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ஓகே, எங்க கேபிட்டல் y ல. ஓகே, f of xn converges to y naught in capital Y னு ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். அப்போ கன்வர்ஜென்ஸ் அப்படின்னு பேசும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் let epsilon be positive. ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? let epsilon be positive. ஓகே, be given. இது கொடுத்தாச்சு. ஓகே, அப்போ நான் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா we need to find, எங்க சொல்லிக்கலாம்? ஓகே, we need to find இந்த கன்வர்ஜென்ஸ் சொன்னோம். அப்போ என்ன சொல்றேன்? find what I can say, capital N belongs to natural number n such that the distance between, okay, இது y ல உள்ள distance, எதுக்கு f of xn க்கும் என்னுடைய y நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதோட கம்மியா இருக்கணும்? எப்சிலானோட கம்மியா இருக்கணும் for every n greater than or equal to the natural number n. Okay, so find n which satisfies this condition. Is it okay? வேற ஒண்ணுமே இல்லை, நான் கன்வர்ஜென்ஸ்க்குள்ள டெஃபினேஷன் மட்டும் தான் எழுதியிருக்கேன், வேற எதுவுமே பண்ணல. ஓகே, என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, நான் என்னென்ன சொல்லணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் எழுதியிருக்கேன். we didn't say anything. ஓகே, சரி, இப்போ we are having this epsilon b positive. okay, இந்த இடம் ஸ்டார், இதை நான் ஸ்டார்னு வச்சுக்கிறேன். I call it this star. அப்போ இதை யூஸ் பண்ணி we can find a delta. கரெக்டா? from since என்னன்னா ஸ்டார்னு எழுதுவேன். since limit extending to x naught this f of x which is equal to y naught ஆக இருக்கிறதுனால, and for this epsilon positive there is a delta positive such that I may write it in this way. எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, this I can write 0 which is strictly less than distance between the x and the distance. Okay, whenever x comma x naught which is less than delta, this must imply that distance, of course என்னுடைய x belongs to t, அது மாத்தவே கிடையாது. ஓகேங்களா? comma x belongs to t, this must imply that distance between இது y னோட distance. ஓகே, f of x க்கும் என்னுடைய y நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மியா இருக்கும்? எப்சிலானோட கம்மியா இருக்கும். ஓகே, இதை வச்சுக்கிறேன். இதை நான் வந்து ஆல்ரெடி b a, இதை a வச்சுக்கிறேன். ஓகே, now you see this. now since there is a delta is positive, okay, இப்போ நான் வந்து delta positive எடுத்துருக்கேன். since xn converges to x naught and for this delta positive, in the delta positive ஏத்த மாதிரி there is a natural number n belongs to n. okay, n belongs to n such that what I can write, this is the distance between the x ஓட distance. okay, xn க்கும் x naught க்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மியா இருக்கும்? டெல்டா விட கம்மியா இருக்கும் for all n greater than or equal to the natural number n.
Is it okay? Because xn converges to x naught and delta positive இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒரு எண் என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும் with satisfied this condition. அப்போ distance between xn க்கும் x க்கும் உள்ள தூரம் டெல்டா விட கம்மியாக இருந்தால் then by a okay we have the distance between y. okay either f of xn க்கும் என்னுடைய y நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மியா இருக்கணும் எப்சிலான் விட கம்மியா இருக்கும் எப்பெல்லாம் for all n greater than or equal to the natural number here. Is it okay? அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நீங்க என்னெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க பாருங்க let epsilon be positive ஆரம்பிச்சீங்க let epsilon be positive then there is an n belongs to natural number n and this condition d of f of xn comma y which is less than y naught which is less than epsilon for every n greater than or equal to this. That implies that this f of xn converges to y naught correct? That is இதுதான் கொஞ்சம் அழகா எழுதணும்னா that is limit n tending to infinity this f of xn which is equal to y. So ஒரு வே ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன் okay ஒரு வே ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன். So என்ன இது அஸ்யூம் பண்ணிருக்கேன் then we can prove that convergence of a sequence. Now let us prove the converse proof பண்ணலாமா? So conversely I'll take it another okay இது எழுதுவோம் okay conversely assume that this condition hold. என்ன condition அப்படினா limit n tending to infinity is f of xn which is equal to y naught holds okay holds for every sequence யாரு xn in D such that xn converges to x naught okay எப்போலாம் xn converges to x naught ஆக இருக்கோ அப்போலாம் f of xn converges to y naught இதுதான் இதனுடைய அர்த்தம். நீங்க எந்த சீக்வென்ஸ் xn கொடுத்தாலும் சரி xn converges to x naught கொடுத்தா then f of xn converges to y naught அப்படிங்கிற கண்டிஷன் அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா that is to prove என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் ஓகே that is limit x tending to x naught this f of x which is equal to I need to show that this is equal to y naught அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஒருவேளை இது இல்லைன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சப்போஸ் இது இல்லைங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் சப்போஸ் limit x tending to x naught என்னுடைய f of x which is not equal to y naught அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே இது not equal னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ன நடக்கும் அப்பதான் அதான் என்னுடைய அதனால தான் இந்த நெகேஷனுக்குள்ள தியரத்தை நான் திருப்பி சொல்லிட்டே இருந்தேன். ஓகே நெகேஷன் then there is an epsilon positive such that for each நீங்க எந்த டெல்டா கொடுத்தாலும் there is an x delta belongs to D which satisfies this condition. ஓகே அப்ப அதை எழுதிடலாமா? அப்போ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே எழுதுறேன். ஓகே then there is an epsilon positive such that for each delta positive நீங்க எந்த delta positive கொடுத்தாலும் there is an x delta belongs to D such that satisfying the condition. என்ன condition satisfy பண்ணுது அப்படின்னா that is 0 which is strictly less than distance in the x இருந்து. okay x delta க்கும் x naught க்கும் உள்ள தூரம் டெல்டா விட கம்மியாக இருக்கும். okay but distance between இது y இல் உள்ள distance. okay f of x delta க்கும் என்னுடைய y naught க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மியா இருக்கு எதை விட பெருசா இருக்கும் greater than or equal to epsilon ஆக இருக்கும். is it okay? then there is an epsilon ஒரு epsilon கிடைக்குங்க. okay
such that for எந்த டெல்டா கொடுத்தாலும் இந்த கண்டிஷன் satisfy பண்ணும். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த டெல்டாக்கு பதிலா I call it be 1 by n. இந்த டெல்டாக்கு பதிலா என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா I call it be 1 by n. 1 by n. அப்போ இந்த x டெல்டா அப்போ x 1 by n இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் நான் xn ன்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகே, அப்போ that is நான் இந்த இடத்துல எழுதுறேன் that is for each நான் இதுல இருந்து எழுதுறேன். ஓகே, for each அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல இருந்து எழுதுறேன். for each n belongs to natural number n. ஓகே, அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா 1 by delta 1 by n positive control is 1 by n positive. இதைத்தான் நான் இங்க n ல எந்த ஒரு n கொடுத்தாலும் there is and xn அதாவது என்னன்னா x 1 by n தான் நான் எப்படி எழுதுறேன் இப்படி எழுதிக்கிறேன். ஓகேங்களா, xn belongs to d such that என்ன கண்டிஷன் satisfy பண்ணுது 0 which is strictly less than distance between இது x உள்ளது. ஓகே, xn க்கும் x0 க்கும் உள்ள தூரம் வந்து யாரோட கம்மி 1 by n ஓட கம்மி. but distance between dy of f of xn க்கும் y0 க்கும் உள்ள தூரம் வந்து என்னது greater than or equal to epsilon. ஓகே, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்த பக்கத்தை எடுத்துக்கிட்டுமா. ஓகே, தட் இஸ் இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா இப்போ எழுதுற பாருங்க that is there is an epsilon positive okay and a sequence யாரு xn in d ல இருக்கும். ஓகே, such that என்ன கண்டிஷன்லாம் satisfy பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாமா. that is the distance between இது x உள்ள distance xn க்கும் x0 க்கும் உள்ள தூரம் யாரோட கம்மி 1 by n ஓட கம்மி and distance between இது y உள்ள தூரம் யாரு f of xn க்கும் என்னுடைய y0 க்கும் உள்ள தூரம் வந்து யாரோட அதிகம் எப்சிலான் ஓட அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, that is இதுல இருந்து என்ன தெரியுது this xn is converges to x0 but this fellow f of xn does not converges to y0. கரெக்டா, ஏன்னா இது ரெண்டுக்குள்ள தூரம் வந்து என்னது y0 க்கும் இந்த f of xnங்கிற சீக்வன்ஸ்க்குள்ள தூரம் வந்து எதை விட பெருசாகிட்டு இருக்கு எப்சிலானோட பெருசாவே இருக்கு. எந்த ஸ்டேஜ்லயுமே இது வந்து எப்சிலானுக்கு உள்ள வரது வாய்ப்பே இல்லை. ஓகேயா, நம்ம கன்வர்ஜென்ஸ் என்ன பண்ணோம் f of xn, y0 வந்து லெஸ் தென் எப்சிலான் வரணும். இங்க ஃபுல்லாவே கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் எப்சிலான் ஃபார் எவ்ரி எப்சிலான். ஆனா இங்க ஒரு எப்சிலான் தூரத்தை விடவும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால this fellow f of xn does not converge to y0, which is a contradiction. இங்க அப்படிதானே கொடுத்துருக்கோம் f of xn will converge to y0 for every xn converges to x0. So that is a contradiction. Okay, a contradiction. Okay, hence ஏதோட தப்பு பண்ணியிருக்கோமே. எங்க தப்பு பண்ணியிருக்கோம், சப்போஸ் இது நாட் ஈக்குவல் அசியூம் பண்ணோம்ல, இதுதான் தப்பு. this is wrong. Okay, this is wrong. அப்ப இது ராங்னா என்ன அர்த்தம், so that is hence limit extending to x0 என்னுடைய f of x must be equal to y0. Okay, hence the both case. Okay, that is and thus நான் ரெண்டுமே ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். thus I write this is okay limit extending to x0 f of x which is equal to y0 if and only if இது நான் ஒரு சிம்பிள் லாங்குவேஜ் எழுதுறேன். if and only if f of xn converges to y0 whenever xn converges to x0. of course இதுல வந்து என்னன்னா xn வந்து என்ன சொல்றோம் not equal to x0 அப்படின்னு வரும் for every. okay, so this is the theorem, we can prove it. சரி, இப்போ இன்னும் ஒரே ஒரு இது. okay, the limit of a function is unique. this is the next corollary. I call it a corollary. The limit of a function
function is unique. இதை ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஓகே, லாஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, என்னென்ன ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம், எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா, தட் இஸ் சப்போஸ், இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, சப்போஸ் this condition limit sorry x converges to x naught f of x which is equal to, I call it to be y naught, and limit extending to x naught, okay, f of x which is equal to y naught, y1 over y naught and y1, then y naught must be equal to y1. okay, நேத்திய வீடியோவில் இதே தியரத்தை நீங்கள் ப்ரூஃப் பண்ணியிருப்பீங்க. என்னது, நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னா, இது ரெண்டுக்குள்ள தூரத்தை எடுத்துப்பீங்க. ஓகே, ஒருவேளை இது நாட் ஈக்குவல் ஆகிறது தான் the distance between, அது வந்து என்னன்னா, ஓகே ஃபைன், எப்சிலான்ங்கிறது தூரம் வந்து இது ரெண்டுக்குள்ள தூரத்தை விட கம்மியாக எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா then the condition must not hold அப்படிங்கிறது நீங்கள் ப்ரூஃப் பண்ணலாம். பட் போன தியரத்தை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக ப்ரூஃப் பண்ணலாம். ஓகே, எப்படின்னா, இது y1 y0 ஈக்குவல் டு y1 தானே ப்ரூஃப் பண்ணணும். அது ப்ரூஃப் பண்ணுறது எப்படி சொல்ல போகிறேன், ப்ரூஃப். let xn be a sequence in எங்க உள்ள sequence, x ல உள்ள sequence, such that of course x இல்ல d ல உள்ள sequence. okay, I call it d sequence such that this xn converges to x0 converge ஆகிற மாதிரியான ஒரு sequence இருக்கு. xn be a sequence in d such that xn converges to x0. okay, then by above theorem என்ன எழுதியிருக்கேன், this f of xn converges to, இதை யூஸ் பண்ணி, ஓகே, இப்போ இப்படி எடுக்கலாம், since okay, I call it be f of x y0. okay, since we are having this limit of extending to x0 f of x which is equal to y0 அப்படிங்கிறதுனால இதே மாதிரி அதே இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டுமா, this f of xn converges to f of y1 since limit extending to x0 f of x which is equal to y1. correct? so f of x converges to f of y f of y0 f of y0 and f of x converges to f of y1 க்கு converge ஆகும். is it okay? we know that sorry, f of yn இல்ல, தப்பு பண்ற பாருங்க. so f of x converges to y0 and f of x converges to y1. பாத்தீங்களா? so x converges to, because of this condition we are having this f of x converges to y0, f of x converges to y1. we know that the limit of a sequence, the limit of a sequence is unique. this must imply that y0 must be equal to y1. okay, so I'll stop here and note that in the theorem நிறைய ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு we can use a sequence approximation. ஓகேங்களா, இது வந்து என்னன்னா we are using the sequence idea. okay, instead of the epsilon, ரெண்டு ஒன்று தான். இங்கே for every epsilon positive there is a stage n கண்டுபிடிப்பீங்க, இங்க டெல்டா கண்டுபிடிக்கிறீங்க, அவ்வளவுதான், ரெண்டு ஒன்று தான். ஸோ நான் இனிமே இந்த தியரத்தை நிறைய இடங்கள்ல யூஸ் பண்ணுவேன். ஓகே, இந்த லிமிட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் சொல்ற இடத்துல நான் என்ன பண்றேன், இந்த சீக்வன்சிங் ஐடியாவை நான் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ திஸ் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் டு ஃபைண்ட் த லிமிட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஐடியா வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகும். ஈவன் நிறைய தியரங்கள்ல கூட ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் 4.2 தியரத்தை நான் யூஸ் பண்ணுவேன்.
Okay, I'll stop here. Okay, thank you.